and on to this auspicious session. It's me, Aishwarya, and Aldrin. expressing our heartfelt gratitude to all those who are presented here. Today we have gathered here not just to celebrate the World Yoga Day, but also to cultivate healthy lifestyle. Yoga is a precious gift of India's ancient tradition. It expresses not only unity of mind and body, but also through thoughts and actions. The aim of this day is to educate people about the physical, mental, and spiritual benefits that would result by practicing yoga. In Bhagavad Gita, it is said that yoga is the journey to the self, through the self, and to the self. It is about shaping our life. It is not a workout, it is a working. Respecting our rich tradition, let's begin our session by evolving the blessings of the Lord Almighty. Let me invite Ms. Evelyn De Silva from Electrical and Electronics Engineering for the prayer song. ചന്തമേറിയ പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും ചന്തമേറിയ പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കണ്ടാരിലിന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്തചാരു കടാക്ഷമാം രശ്മിയും ചിന്തയാ മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങും ഈശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ ചിന്തയാ മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങുവിൻ. Thank you, Evelyn. I call upon our beloved principal, Professor Dr. C.P. Sunil Kumar Sir of Essengers Group of Institution for the welcome speech. Over to you, sir. Sir, please unmute your mic, sir. Okay, sir. Thank you. Okay. Good morning, one and all. Welcome to Essengers family. We know that our institution is always keen in getting our students and faculty exposed to major national and international events and observations along with academics. No doubt, this will eventually help in building them as efficacious individuals. Today is International Yoga Day. You know, it is celebrated on 21st of June every year since 2015. We know that yoga is a physical, mental, and spiritual practice which originated in India 5,000 years ago. The idea of International Yoga Day was first proposed by our Prime Minister Narendra Modi in 2014 during his speech at the UN General Assembly. Then a resolution to establish 21st June as International Yoga Day was introduced by India's ambassador. 21st June is suggested as it is the longest day of the year in the Northern Hemisphere. Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It was developed as a way to interconnect the mind, body, and soul to step closer into enlightenment. It embodies unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, a holistic approach to health and well-being. Yoga is not simply an exercise. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can definitely help in our well-being. Also, if medicine have failed you,
yoga might not disappoint you. Yoga actually boasts as a complementary therapy in combination with conventional treatments for various diseases. The national and international acceptance of yoga is clear from the following. In 2015, Reserve Bank of India issued a 10 rupees commemorative coin to mark the International Yoga Day. In April 2017, UN Postal Administration issued 10 stamps on asanas on a single sheet to mark International Day of Yoga. To throw light on this and to remind us all that yoga should be made our way of life, we have Mrs. A. Baby as the resource person today. She is an art of living teacher and a certified yoga teacher. Also, professionally, she is an assistant professor in Bharatiya Vidya Niketan College of Teacher Education, Palakkad. On behalf of SNGist, I wholeheartedly welcome Professor Baby to this program. Madam, welcome, madam. Our Honorable Chairman, Dr. M. Shivanandan, will preside over this function, and Manager, Professor K.S. Pradeep, will deliver special address. With pleasure, we welcome our Chairman and Manager to this function. Now we welcome our beloved Director, Dr. K.S. Divagaran Nair, who will give a felicitation to this useful webinar. I also wholeheartedly welcome our Principal of Arts and Science College, Dr. M.G. Ramesh Babu, to this function. Formally, we are glad to welcome Professor J. Lakshmi Krishnan of EEE Department and others who have organized this program meticulously. Moreover, I am immensely happy to welcome all students, faculty, and parents who make use of this opportunity as participants. Thank you. Thank you, sir. Let me invite Dr. M. Shivanandan sir, the chairman of SNGist Group of Institution, for the presidential address. Sir, please. Good morning, Mrs. A. Baby, our resource person of today, our beloved principal, Dr. C.P. Sunil Kumar, Manager, Professor K.S. Pradeep, Director, Dr. K.S. Divagaran Nair, HODs, staff members. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാവോ? Am I audible? Yes, sir. Yes, And sir. Yes, sir. Okay, കേൾക്കാവല്ലോ അല്ലേ? Yes. A warm good morning to one and all. Today we have assembled to celebrate International Yoga Day. In SNGist, we used to celebrate this day in previous years also. Last year we couldn't celebrate due to this pandemic situation. But the year before, I remember we have conducted a yoga day with the yoga display, which was published in almost all the newspapers. Our photo came in almost all the newspapers. International Yoga Day is an annual event commemorated every year on 21st June. The idea of International Yoga Day was conceived by our Honorable Prime Minister Narendra Modi, who proposed the concept on September 27, 2014, during his speech at the UN General Assembly. India's Ambassador Ashok Kumar Mukherjee introduced a resolution to adopt June 21 as the International Yoga Day and received support from
177 nations, the highest number of co-sponsors for any resolution. So this resolution can be viewed as a triumphant moment for Indian soft power. Now countries like Canada, USA, etc. participate in this event. The theme for this year's Yoga Day is Yoga at Home and Yoga with Family, in line with the global concern about the COVID-19 pandemic, emphasizing the importance of maintaining good health, but within the constraints of social distancing. I remember ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും പറയുന്ന എന്റെ വേറെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. Please mute everybody except the speaker. Okay. Sterling Thomas, please mute your audio. I remember a quote: if wealth is lost, nothing is lost. If character is lost, something is lost. But if health is lost, everything is lost. What is the meaning of that? If you lose our wealth, it can be recouped with our sincere efforts. Similarly, character also can be recouped to a greater extent if we seriously desire. But what about health? If you lose your health, you will not be able to recoup it and lead a quality life later. So, yoga has a very important role in maintaining our physical health as well as mental health. So, it is essential to set apart some time every day for doing some important yoga asanas. That is my opinion. It will increase your efficiency, mental health, memory power, etc., and your overall performance. So, sparing some time for doing some yoga asana is not a lose to you. You have to do it. You have to spend a minimum half an hour is sufficient. It will increase your capacity, and the importance of yoga is the physical exercise. Generally, it will help our body structure, etc., But the yoga will help as well as internal organs also. The yoga asanas will help to a greater extent. I don't want to prolong my speech, since we have an eminent personality, Mr. Baby, as our resource person. As our principal said earlier, she is an assistant professor of a BM college now. She is a certified teacher, yoga teacher. The importance, what I found from his biodata is that she has 3 postgraduate degrees, MCom, MD, and MSc Psychology, and 3 PG diplomas. According to me, she is a teacher, come trainer, come counselor. Madam, we are fortunate to have you as our keynote speaker and resource person for today's meeting. As a chairman, I once again welcome you to this meeting. I'm sure that your words of wisdom will definitely help the participants to lead a healthy life in future. With these words, I conclude my presidential address. Have a nice day. Thank you. Thank you very much. Hello, Aldrin. So it gives me immense pleasure to invite Professor K.S. Pradeep Sir, manager of SNG's group of institution. Sir, please. Good morning. Respected Chairman, Resource Person, Mrs. Baby, Principal, Mr. Sunil Kumar, Director, Dr. K.S. Divarnayer, Sir, faculty members, students, and parents. In the view of COVID-19, the lead event of the International Yoga Day will be a televised program. Just like that, our program is also an online event. The main theme of International Yoga Day 2021 is yoga for wellness. Lakhs of yoga lovers have already committed themselves
to be a part of this activity. What are the benefits of yoga? I believe that yoga reduces stress. In the language of a physics teacher, stress is force per unit area. That is, our life is so many forces are acting or constraints in our mind. When stress is reduced, it improves our mental health as well as physical health. A mentally healthy man can sleep peacefully. സമാധാനപരമായി ഉറങ്ങുക. ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാധാനപരമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീവ്രവാദമില്ല, കുഴപ്പങ്ങളില്ല, ലഹളകളില്ല, ഒന്നുമില്ല. അതാണ് സമാധാനമായി ഉറങ്ങുക എന്നത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും. I think practicing yoga helps to provide a foundation and tools to building good habits such as discipline, which results peace and happiness. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ബേബി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുകയാണ്. ഏതെല്ലാം ഫീൽഡിലാണ് ടീച്ചർ നേട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ്, നല്ലൊരു ട്രെയിനറാണ്, നല്ലൊരു മെന്ററാണ്. ഇതിൽ കഴിഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നേട്ടം ഉണ്ടാകണം? ടീച്ചറെ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ട്രെയിനറെ, നല്ലൊരു മെന്ററെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കിട്ടി ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yoga is a discipline that opens the door to inner freedom. With a great honor and respect, let me welcome Ms. Baby A, Art of Living teacher. She is a certified yoga teacher and assistant professor of Bharatiya Vidya Niketan College of Teachers Education, Palakkad. Over to you, ma'am. Thank you very much for your kind and good words. Okay, good morning. I would like to deliver speech in mother tongue because yoga is our traditional this one. So I am very comfortable with our mother tongue. Okay, are you agree with me? Okay. Sure. Okay, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ CP സുനിൽ സർ, സുനിൽ കുമാർ സർ, പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ചെയർപേഴ്സണായ ഡോക്ടർ M ശിവാനന്ദൻ സർ, മാനേജർ ആയ KS പ്രദീപ് സർ, ഇവിടെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്ന ഡയറക്ടർ ദിവാകരൻ സർ, ഇതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ മിസ്സിസ് ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണൻ മാം, എല്ലാവരോടും വളരെ വിനയപൂർവ്വം നമസ്കാരപൂർവ്വം ഇന്ന് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ അമൂല്യമായ നിമിഷങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗുരു എൻ്റെ മുന്നിൽ തരുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗുരുവിനെ മനസ്സിൽ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഈ ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഡോക്ടർ സുഭദ്ര മാം ആയിരിക്കും. മാം എന്നെ, ഞാൻ ആ കോളേജിൽ 2-3 തവണ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കാം പരമേശ്വരൻ സാറിന് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു അതിഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. കാരണം ഞാൻ ഇഗ്നോയിൽ സൈക്കോളജി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സാർ അവിടെ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റ് ആയത്. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചർ ആവുകയോ ലേണർ ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാണ് അതിന്റെ മീതെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഷെയറിംഗ് ആണ്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ 2 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ 6:30 to 7:30 ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു, 8 to 9 മറ്റൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 to 5 ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ശരിക്കും ഈശ്വരന് നന്ദി പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ മരിക്കണവരെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ, കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ അധികാരമില്ല, ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരവും ഈശ്വരൻ തരുന്ന വരദാനമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളെ ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അസൂയ തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രായക്കാരോടാണ്. കാരണം
നല്ലൊരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയവരാണ് ഞാനൊക്കെ, ആ പഠനകാലം. എന്നിട്ടും ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്ര തന്നെ പഠിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രായം നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറിയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സംസാരിച്ച എല്ലാ പൂജ്യരായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരോടും പറയട്ടെ, നിങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച യോഗ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഈശ്വരൻ തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിലാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ഒരു യോഗ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷെ ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം? എനിക്കറിയാം, എല്ലാവരും നല്ല ഉയർന്ന ജോലി, ഉയർന്ന പദവി, ധാരാളം പണം, ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. ശമ്പളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ജോലി എന്ത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസ്റ്റീജ്, നമ്മൾക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെ? ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്കും MBA-യിലേക്കും ഒക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്നത്. സത്യമാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പ്രദീപ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ സമാധാനപരമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ, സന്തോഷവും ആനന്ദവും നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സമാധാനപരമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് വി ക്യാൻ സേ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അറ്റൈൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ മെനി ഹൈറാർക്കി ലെവൽ. അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതനായ, ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം, സൈക്കോളജിസ്റ്റായ മാസ്ലോ ഹൈറാർക്കിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സ്റ്റേജുകളിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുള്ള സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിച്ചു പോകണമെന്നാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ തിങ് ഈസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ്, ശാരീരികമായ ആവശ്യം. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ, നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ തൊട്ടം അപ്പുറത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. എത്ര പ്രായമുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. 80 വയസ്സായിക്കോട്ടെ, 90 വയസ്സായിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? അയ്യോ, എന്റെ ആരോഗ്യം ഒന്ന് നന്നായാൽ മതിയായിരുന്നു, എനിക്കിത്തിരി ശരീരത്തിന് സുഖം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ട് പോലും അതിനുവേണ്ടി വിഷമിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ആ ഒരു കാര്യം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്, സ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായി നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പതഞ്ജലി യോഗ സൂത്രയിൽ പറയുന്ന 8 മാർഗങ്ങൾ. അതിനാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയാം. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നു, ഓരോ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലേഴ്സിന് ജോലി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. കാരണം ആർക്കും സംഘർഷം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല, ആർക്കും ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല, ആർക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തോ ഒന്നിനു വേണ്ടിയുള്ള പാച്ചിൽ, അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അതെന്താണെന്ന്? നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് നമ്മളെയാണ് മറക്കുന്നത്. സ്വന്തം അവനവനെ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച്, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണം, അത് മറന്നു പോകുന്നു. എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടി. പണം കിട്ടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി? ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി. ഒരു കുടുംബത്തിനെ നിലനിർത്തുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹം എന്താണ്? തന്റെ ഭാര്യ, തന്റെ ഭർത്താവ്, തന്റെ കുട്ടികൾ, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പാച്ചിലിനിടയ്ക്ക്, ആ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും മറന്നുപോയെന്ന ഒരു സത്യമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു 40ഓ 50ഓ വയസ്സ് കഴിയുന്ന ആളുകൾ അല്പമൊക്കെ യോഗയെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രാണായാമം, മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ തോന്നിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും ജീവിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന അവസാന കാലത്തെ ദുഃഖം മാത്രമായി പോകും. അപ്പോ ദിവസേന 1 മണിക്കൂർ പോട്ടെ,
30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്ന സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ്, അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആദ്യം സെൽഫ് റിയലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രയാണം പറ്റുള്ളൂ. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ്, എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തി, എല്ലായ്പ്പോഴും മുഖത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പുഞ്ചിരി, ഇത് രണ്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ്, ഞാൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സ്റ്റേജിന്റെ വക്കത്താണെന്ന്. അങ്ങോട്ട് എത്തിയെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴും പറയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ബേസിക് നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, എന്താ പറയാ, ഫുഡ്, വാട്ടർ, അങ്ങനെ കുറെ സാധനമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള. അതെങ്ങനെ വേണം? നേരത്തെ സാറ് പറയണ്ടായി നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അതെ, സാത്വികമായ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ മനുഷ്യ ശരീരം വെജിറ്റബിൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഉതകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസിന്റെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കുക, വെജിറ്റബിൾ റോ വെജ് ഐറ്റംസിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക. ദെൻ വി ക്യാൻ ബൂസ്റ്റ് അവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. സെക്കൻഡ് തിങ്, വാട്ടർ, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. വെള്ളം കഴിക്കുന്നതിന് കുറെ ഉപാധികളുണ്ട്. എല്ലാം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് യോഗയിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. സോ അതൊരു വലിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഒരു 16 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മിനിമം എങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം. മാക്സിമം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം. കുട്ടികളോടൊക്കെ നമ്മൾ 8 ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. 5-8 ലിറ്ററോളം വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കണം. സോ ബിഫോർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത്. ഭക്ഷണത്തിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ടായിരിക്കണം ഫുഡ്, 1 മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ മുമ്പായിരിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് 1 അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കരുത്. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ കുടിക്കാവൂ. ഉറക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം അത്ര നല്ലതല്ല. എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ 2 or 3 or 4 ഗ്ലാസസ് വെള്ളം, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് പോലും നമ്മുടെ ശൈലിയിൽ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. പോട്ടെ, ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അളവ് നമ്മുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അളവല്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് 20 ചപ്പാത്തി വെക്കാം. നോ, നമ്മുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം, അതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം. പിന്നെ എത്ര ടൈം, സോ ഡിപ്പെൻസ്. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദഹിച്ച് പെട്ടെന്ന് വിശക്കും. ചിലർക്ക് അത് ബോഡി ചിലപ്പം അതിന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫയർ എലമെന്റ് കൂടുതലുള്ളവര്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കഫ, പിത്ത, വാത അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരീരം. അത് പോട്ടെ, അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക. ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒഴിവാക്കുക, വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഒന്നും കുറയ്ക്കുക. മക്കളൊക്കെ നല്ല പ്രായമാണ്, ഇപ്പൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ആവും, പക്ഷെ പിന്നീട് അത് പ്രശ്നമാവും. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, ആവാം. പക്ഷെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ബോഡിക്ക് എന്ത് വേണം? എക്സസൈസ്. Am I right? Yes. അപ്പൊ ആ എക്സസൈസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഓടിക്കളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, പന്ത് കളിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, വോളിബോൾ എല്ലാം കളിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. വലുതായപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോകം എവിടെയാണ്? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിന്റെയോ മുന്നിലാണ് നമ്മളുടെ 3/4 സമയങ്ങളും. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ തുറക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെയാണ് കുട്ടികൾ കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോൾ ജിമ്മിന് പോകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക. ജിം, യെസ്, എന്താണ് നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് കൂട്ടണം, മസിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ? അതും യോഗയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? യെസ്, യോഗ മീൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ബ്രെത്ത്. ഇതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ജിമ്മിൽ നമ്മളോട് ആരും പറയില്ല ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന്. പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം. ഇമോഷൻ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അവർ ബ്രെത്ത്. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കോപത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം? എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്പീഡായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ. ഞാൻ സാധാരണ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വർത്തമാനം പറയിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സോ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹിയർ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇഷ്ടം പോലെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി പോകും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ്
ഇമോഷൻ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ഇന്റർകണക്റ്റഡ്. അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് ഒത്തിരി സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയും, യെസ് യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ, നിങ്ങൾ അത് ശാന്തനാക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഇമോഷനെ ശരിയാക്കണം, അതാക്കണം ഇതാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത് സാധിക്കാറില്ല. ദേഷ്യം വന്നാൽ ദേഷ്യം. ദെൻ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ മാറ്റി സന്തോഷമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പറയും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ്. റിലാക്സ്ഡ്. നല്ലൊരു റിത്തം ഉണ്ടല്ലേ, നല്ലൊരു ഹാർമണി ഉണ്ടല്ലേ. യെസ്, കാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കൂളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശ്വാസം വളരെ നോർമലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ, നോർമലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തിനെ മാറ്റിയാൽ മതി? ക്യാൻ യു സേ? ആർക്കെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം, എന്തിനെ മാറ്റിയാൽ മതി? യെസ്, വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ അവർ ബ്രെത്ത്. ബ്രെത്തിനെ നമ്മളൊന്ന് നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രം മതി. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിന്റെ വൃത്തിയെ നിരോധിക്കലാണ് എന്ന് പതഞ്ജലി മഹർഷി പറയുന്നു. ചിത്തവൃത്തി നിരോധ. ചിത്തത്തിന്റെ വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി എന്നർത്ഥം. ആ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആക്റ്റീവാണ്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എത്രത്തോളം തോട്ട്സ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാണ്. അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ we have to follow അഷ്ടാംഗ യോഗ. അതിനാണ് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ ഫോളോ ചെയ്യണം പറയുന്നത്. അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, ആസന അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യാഹാര, അങ്ങനെ 8 ഉണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 days വേണം. സോ നൗ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ നീഡിന് അനിവാര്യമാണ് യോഗ എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ്. മാസ്ലോ പറയുന്നു സെക്കൻഡ് ഹൈറാർക്കി, നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എത്തേണ്ടത് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആണ്. സേഫ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി. നമുക്കത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? ഫ്രം അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ദെൻ നമുക്ക് ജോലി, എംപ്ലോയ്മെന്റ്, പ്രോപ്പർട്ടി, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആഗ്രഹിച്ചത്, സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഹെൽത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ്. ഈ 2 കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ 3ാമത്തെ ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന് രണ്ടിനും, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സമ്പാദിക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അറിയാമോ? യമ നിയമാസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം. യമ നിയമാസ്. എന്താണ് യമ നിയമാസ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നവരുണ്ടോ? യമ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എത്തിക്സ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ എത്തിക്സ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ അതെ. പക്ഷേ അവനവനാണ് അതിലൂടെ വളരുന്നത്. അവനവന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കലാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ യമയിൽ 5 നിയമങ്ങളും നിയമയിൽ 5 നിയമങ്ങളും പാലിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ശരിയായ രീതിയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യരായി മാറുന്നത്. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന ലെവലിലോട്ട് ശരിക്കും കയറേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് യോഗയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള പുതിയ രീതിയും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പലരും യോഗ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ബേസിക്കലി പതഞ്ജലി മഹർഷി ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ യോഗ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യമ എന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റമാണ് അഹിംസ. 5 റൂൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ, കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പറയാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗാന്ധിജിയുടെ നോൺ വയലൻസിനെ കുറിച്ച്. ബട്ട് ഹിയർ അഹിംസ മീൻസ് ദാറ്റ് അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ അവിടെ ഗാന്ധിജിയും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു, പതഞ്ജലി മഹർഷിയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സ വാച കർമ്മണ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? നമ്മൾ ചിലപ്പം, ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ലക്ഷ്മി മാമിനെ കണ്ടു, പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഒരിക്കൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ലക്ഷ്മി മാമിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും മാം എന്നോട് ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ മാം എന്നെ കാണാത്ത ഭാവം നടിച്ചാൽ അപ്പം എന്റെ സങ്കടം വന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്നെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് ലക്ഷ്മി മാം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേദനിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബട്ട് മനസ്സാ വാച കർമ്മണ, അവിടെ ഒരു പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. മനസ്സിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി നൈസ്. അതാണ്. പക്ഷെ ഇന്റൻഷനോട് കൂടി നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഒരു പോളിസി നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരിലേക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലേ? അക്രമത്തിന് നമ്മൾ മുതിരില്ല, ആരെയും നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോവില്ല, വേദനിപ്പിക്കില്ല, ആസിഡ് എറിയില്ല.
പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ നുണ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിപ്പോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടികളെ നുണ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പേരൻസ് ആണ്. അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുമോളെ, അമ്മ അവിടെ പോയെന്ന് പറയൂ, കുത്തിവെക്കാൻ പോവാണ്, സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ പറയും കുത്തിവെക്കാൻ പോവാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല തരികിടകളും നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ഹോണസ്റ്റി ആയിട്ട്, ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കറേജ്, ധൈര്യം വേണം. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ആ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാനത് ചെയ്തു എന്ന് സമ്മതിക്കൽ, അതാണ് ഹോണസ്റ്റി. എപ്പോഴും ആ ഒരു പോളിസി, എന്തെങ്കിലും ഒരു പോളിസി ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്തത് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ആ ഗോൾ, ദെൻ നിങ്ങളുടെ വിഷൻ, ദെൻ മിഷൻ, എവറിത്തിങ് എന്താവും? വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഗോളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതിന് നമ്മൾ ഇത്തരം പോളിസീസ് ലൈഫിൽ വേണം. അപ്പൊ സത്യം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കാണ്, എന്റെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ബാഗിലുണ്ട്. ഒരാൾ ചോദിക്കാണ്, അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദാഹം, മിഠായി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു, ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ ബാഗിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാഗിലുള്ള ഉണ്ടോ നോക്കുകയില്ല. എന്ത് പറയും? ഏയ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ഈശ്വരാ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ. സോ നമ്മൾ ഇന്റൻഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നുണ പറയും. അത്ര കുഞ്ഞി നുണകൾ പോലും പറയരുത് എന്നാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ദെൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് അസ്തേയം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സ്തേയം മീൻസ് സ്റ്റീൽ, കക്കുക. അസ്തേയം മീൻസ് നോൺ സ്റ്റീൽ. കളവ് പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഹോണസ്റ്റി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. നോ. മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലുള്ള കാറ് കണ്ടാൽ അതുപോലെ ഒരു കാറ് വേണമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ശബ്ദം വേണമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള പദവി എനിക്ക് ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും മോഷണമാണെന്നാണ് പതഞ്ജലി മഹർഷി പറയുന്നത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ? സ്തേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കുക, അസ്തേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക. ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും മോഷ്ടിക്കണ്ട. യു ആർ യുണീക്ക്. നിങ്ങളെ ഈ പ്രകൃതി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചുവോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് യൂണിവേഴ്സ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ദിവാകരൻ സാറിന് എന്താണോ കഴിവ് അതെല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് സാറിന് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് വേറെയാണ്, എല്ലാം വേറെയാണ്. അങ്ങനെയല്ല ഐശ്വര്യ? റിയലി അങ്ങനെയാണ്. സോ ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തരാവുക എന്നർത്ഥം. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബ്രഹ്മചര്യ. ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്, ഞങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും എന്ന് തോന്നും. ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ, ഇൻഫിനിറ്റീവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ, അറിയാത്ത എന്തിലേക്കോ ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ലോകത്തുള്ള ഈ വണ്ടേഴ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധ, ഈ ലോകത്തുള്ള ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മിതത്വം, ഭക്ഷണത്തിൽ മിതത്വം, വാക്കിൽ മിതത്വം, സെക്സിൽ മിതത്വം, എല്ലാറ്റിലുമുള്ള മിതമായ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മചര്യ. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ്. ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത വാക്ക് അപരിഗ്രഹ. അപരിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കലാണ് പരിഗ്രഹ, ഹോൾഡിങ്. അപരിഗ്രഹ പറഞ്ഞ ലൂസിങ്, ജനറോസിറ്റി, മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ്, ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. ഒരാളുടെ ചീത്ത, ഒരാളുടെ തെറി, ഒരാളുടെ പ്രശംസ, ഒരാളുടെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, എടുത്ത് തലയിലോട്ട് വെക്കണ്ട, കുറച്ചെടുത്ത് പാകത്തിന് വെക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് അപരിഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് യമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ക്ലാസ് വെറും യമയായി പോവും. ഇനി നിയമാസ് എന്ന് പറയുന്ന 5 കാര്യം, ഇതിന് മാസ്ലോസിന്റെ ഹൈറാർക്കി ആയിട്ട് എന്താ കണക്ഷൻ നോക്കാം. മാസ്ലോ പറയണു, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ്, സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ്, സ്നേഹവും അടുപ്പവും. സോ വി വാണ്ട് ടു കണക്ട് വിത്ത് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല കണക്ഷൻ വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കും, 1 2 3 4, സ്റ്റീവ് മാം 4 or 5. I have only 2 friends. No, millions of people are here in this planet. ഇത്രയും വർഷം 10 20 20 22 21 15 17 18 19 20 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്നവർ എന്ന ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും സന്തോഷിക്കാൻ, കണക്ട് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഹായ് പറയാൻ, നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മൈൻഡുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നോ അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റിന്റെ എന്താ പറയാ വളർച്ച അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.
ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണം, നമ്മൾ ഉടനെ ഡയൽ ചെയ്തു, ഹലോ നീ അവിടെ ഉണ്ടോ? യെസ്, നിങ്ങളുടെ അവിടെ എന്റെ വീട്ടില് എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട്, നീ വന്നോളൂ പറയും. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് യുവർ ഹാൻഡ് ഫാസ്റ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ടൊരു ഹായ് പറയാൻ പഠിക്കണം. നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ മുഖം കണ്ട ഉടനെ ഹായ് ഐ ആം ഹിയർ എന്ന് പറയണം. അല്ലെ എന്നോ എന്നെ കണ്ട് മിണ്ടിയില്ല, അങ്ങോട്ട് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാം. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പോസിറ്റീവായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സമൂഹത്തില് വളരെ നല്ല സ്ഥാനവും ആ ഒരു ഒരു ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഇത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിയമാസ് വർക്ക് ചെയ്യണം. വേണോ വേണ്ടയോ? വേണം. നിയമ എന്താ നോക്കാം. അതും ഇതോടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് വെറുതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും കണക്റ്റഡ് ആവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്നേഹം, ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ടേ? എന്നാലല്ലേ അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. Can you listen me? Can you hear me now? Okay. Okay. പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി, അപ്പൊ ഞാൻ കണക്ഷൻ പോയോ എന്ന് അറിയാനാണ്. ഓക്കെ. നിയമങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈ ശൗച. ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയും ബോധവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാവണം. നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്ര നേരം ഇരുന്നാലും നമുക്ക് സന്തോഷാണ്. Am I right? Correct. അതേപോലെ വളരെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവും വളരെ നല്ല രീതിയിലല്ലാത്ത ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അധികം നേരം ഇരിക്കില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി വെച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ശൗച എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത വീട്ടിലേക്കും ആരും വരില്ല, മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്കും ആരും വരില്ല. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈ സന്തോഷ. സന്തോഷ മീൻസ് കണ്ടന്റ്മെന്റ്, സംതൃപ്തി, എല്ലാറ്റിലും സന്തുഷ്ടി. എനിക്ക് നല്ല 2 കണ്ണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കിപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓ മൈ ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി. ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു എവറിത്തിങ്. എല്ലാറ്റിനോടും നമ്മൾക്ക് നന്ദി ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് what is known as സന്തോഷ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് 1 ലൈനിൽ പറയാട്ടോ, അത്രയൊന്നും അല്ല പറയാനുള്ളത്. ദെൻ തപസ്, 3ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് തപസ്. തപസ് ചെയ്യാനോ ടീച്ചർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. നോ. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ കടന്നു പോകലാണ്. സിംപ്ലി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തപസ്സായി. എന്താ? നിങ്ങളുടെ പഠനം തന്നെ ഒരു തപസ്സല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്? ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അച്ചീവ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ 4ാമത്തെ സംഭവമാണ് സ്വാധ്യായ, സെൽഫ് സ്റ്റഡി. സ്വന്തം സെൽഫ് സ്റ്റഡി, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെയാണ് സൈക്കോളജിയിലെ മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ്. ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള വിശേഷമായ കഴിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പറയുമായിരിക്കും ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. നോ. മറ്റുള്ള ജീവികളും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മാത്രമാണ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശേഷ ബുദ്ധി, വിവേകമുള്ള ബുദ്ധി. അത് നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യനാണ്. സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായോ? എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും മോശമായി സംസാരിച്ചതും അബദ്ധമായോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ഈ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയത്? സോ തിങ്ക്. സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ്, സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ. These 3 categories included in this metacognitive aspects. ഇതിന് പറയാം മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ എന്നാണ്. ഇതിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് സ്വാധ്യായ. നോക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ അമേരിക്കയിലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പതഞ്ജലി മഹർഷി കണ്ടുപിടിച്ച മനഃശാസ്ത്ര പോയിന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. സ്വാധ്യായ. പക്ഷെ എത്ര ആളുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു? വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സോട്ട് അനാലിസിസ് കറക്റ്റ് ആക്കുക. Maybe you know SWOT analysis? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? Yes or no? SWOT analysis? I want an answer. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ MBA പഠിച്ച കുട്ടികളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എത്തിയ കുട്ടികളും SWOT അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Yes or no? Yes, very good. ശില്പ, താങ്ക് യു മോളെ. സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെറ്റ്സ്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അറിയുക,
നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീക്ക്നെസ് അറിയുക, നമ്മളുടെ സ്വന്തം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നറിയുക, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്കുള്ള ഭീഷണികൾ, അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുക. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് സ്വാധ്യായ. Then the last one is ഈശ്വര പ്രണിധാന. ഈശ്വര പ്രണിധാനം. Surrender. Surrender to Almighty. Surrender to the universe. Surrender to infinity. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, അവിടെ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റണില്ല, ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി ചെയ്തു, 100% I did. പഠിച്ചു, എഴുതി, ഇനി എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി തേങ്ങ ഉടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മൈൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്യും. Then it will happen. നിങ്ങൾക്ക് അറിയോന്നറിയില്ല, ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ദി സീക്രട്ട് എന്നുള്ള ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ. ദി സീക്രട്ട് അടിപൊളി ബുക്കാണ്. നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്തേണ്ടടത്ത് എത്തും. പതഞ്ജലി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിക്കില്ല, പതഞ്ജലി യോഗ ദർശൻ വായിക്കില്ല, കാരണം സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ദി സീക്രട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വന്നത് മാസ്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എവിടുന്ന് തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന്, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന്, നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ 3 സ്റ്റേജിലും നമ്മളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്ത് ഈ യമനിയമാസ് പാലിച്ചാൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ 4th സ്റ്റേജ്. സെൽഫ് എസ്റ്റീം, അവനവനിൽ തന്നെ ഒരു മതിപ്പ് വരും. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കത്? എല്ലാവർക്കും അവനവൻ ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ എങ്ങനെ വരും? ഹിയർ ഈസ് കാൾ റോജേഴ്സ്, ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അദ്ദേഹം സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് തിയറിയിൽ പറയുന്ന 2 കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ദ റിയൽ സെൽഫ് ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ദ ഐഡിയൽ സെൽഫ്. ദ റിയൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിചാരക്കൂട്ടമുണ്ട്. ലക്ഷ്മി മാം, വെരി നൈസ് പേഴ്സൺ, നല്ല ടീച്ചിങ്, നല്ല പെർഫെക്ഷൻ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊരു കമന്റ് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആ ടീച്ചറെ കുറിച്ചുള്ള റിയൽ സെൽഫ്. ലക്ഷ്മി മാമിന്റെ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്മി മാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഞാൻ വളരെയധികം സ്പിരിച്വലി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല പെരുമാറ്റം മാത്രം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനുണ്ട്. ഒരുപാട് അവനവനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം, അതാണ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇമേജ്. കറക്റ്റ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി വാണ്ട് ടു reduce the gap between these two. എത്രത്തോളം റിയൽ സെൽഫും നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ എങ്കിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓക്കെ. സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സുഖമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കണക്ഷൻ. ഇത് മാസ്ലോസിന്റെ തിയറിന്ന് തുടങ്ങിയത്, കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത്, പതഞ്ജലിയാണ് പണ്ടേ ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ കണക്ഷൻ നോക്കൂ. സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ഒരാൾക്ക്, അവനവനിൽ മതിപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഒരാളുടെ അപ്പീൽ ആവശ്യമില്ല, ഒരാളുടെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശംസ ആവശ്യമില്ല, ഒരാളുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ നടന്ന് നീങ്ങാൻ പറ്റും. ആ സ്റ്റേജാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാടൊന്നും മാസ്ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? തൃപ്തി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തി. അതിനെ നമ്മള് ബുദ്ധുവിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയുള്ളവനായി ബുദ്ധ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണം. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബുദ്ധുവിൽ നിന്നും ബുദ്ധി കൂടി ബുദ്ധ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തണം. ആർ യു റെഡി? ആണോ? എല്ലാരും എത്താൻ റെഡിയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആയി എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും, സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഉണ്ടാവും, എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളിപ്പോ ലൈഫ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളില്ലേ? എന്തൊക്കെയാ? എല്ലാം കോപ്പ് വിത്ത് ഇമോഷൻ, കോപ്പ് വിത്ത് സ്ട്രെസ്, സെൽഫ് അസർട്ടീവ്നെസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ്, എല്ലാം എവറിത്തിങ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സ്റ്റേജില് നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ടാകും. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫോളോ യമ, നിയമ, പ്രാണായാമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധ്യാന, സമാധി ഒക്കെ വിട്. ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 2nd സ്റ്റേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് യമ, നിയമ. യമ, നിയമ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പ്രാണായാമം ചെയ്യാം.
Are you ready? പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇമോഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ to create a pollution free environment, to create a confusion free mind, inhibition free intellect, shivering free breath, and to create a sorrow free soul. ഇതെല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to practice some yoga, some pranayama, and some meditation. So that is the importance of yoga. So we have to do something. You can ask me any question. This is the time to ask you some question. 1 or 2 person can ask question. Then let us do some pranayama. ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇപ്പം ചിത്തവൃത്തി നിരോധ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇതിന് തടസ്സങ്ങളായിട്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാധിധ്യാന സംശയ പ്രമാദ ആലസ്യ ഇതൊക്കെ തടസ്സാണ്. അസുഖം, ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ വ്യാധി, സംശയിക്കുക, പ്രമാദം, അയ്യോ എനിക്കിത് പറ്റുമോ, ആലസ്യം, ഉറക്കം, വിരതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ 9 തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ പതഞ്ജലി യോഗ സൂത്രയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയാൽ നമ്മൾക്ക് യോഗ പഠിക്കാൻ. നേരത്തെ ഒരു സാറ് പറയണ്ടേ, ടീച്ചർക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരൊറ്റ പുസ്തകം പഠിച്ചാൽ മതി സാർ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാ അറിവും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങും. ഇത് ഞാൻ പ്രഭാഷണമായിട്ട് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പതഞ്ജലി യോഗ സൂത്ര. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ആവണം. കാരണം പതഞ്ജലി മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് പൂട്ടാത്ത 1000 ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് പറയാമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ആളുകളെ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നൗ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രാണായാമം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്, ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളടുത്ത് വിഷമങ്ങൾ കാണിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ വേറെ പറയുന്നുണ്ട്, മൈത്രി കരുണ മുദിതോപേക്ഷാണാം. സ്നേഹിക്കുന്നവരെയൊക്കെ മൈത്രികളാക്കുക, നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരോട് കരുണ കാണിക്കുക, നമ്മളെ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അനുമോദിക്കുക, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് ഉപേക്ഷ കാണിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ സന്തോഷം നിറച്ച് പ്രസന്ന ചിത്തരായിട്ടിരിക്കൂ എന്നാണ് പതഞ്ജലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു നല്ല മനോഹരമായ വാക്യങ്ങളാണ്. നോക്കി നോക്കൂ. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോണോ അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ? വേണ്ട. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ടീച്ചർ കുറച്ച് പ്രാണായാമം ചെയ്യട്ടെ, 1-2 എണ്ണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന യോഗേനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഗുണം? ഒരുപാട് പേരില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു മരുന്നാണ്. സോ പ്രാണായാമം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും. ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം, ഭസ്ത്രിക പ്രാണായാമം നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസിനെ, എന്തൊക്കെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, സെറോട്ടോണിൻ, എൻഡോഫിൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ, ഡോപ്പാമൈൻ, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയില്ല. സോ ആർ യു റെഡി ടു ഡു 1 or 2 പ്രാണായാമം? അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേഷത്തിലായിരിക്കും. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ ഏത് വേഷത്തിലും സുന്ദരന്മാരാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഏജ് അതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനോഹരാണ്. നിങ്ങളെ കാണാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള മുഖം ഞങ്ങൾ എത്ര പൗഡർ ഇട്ടാലും എത്ര മേക്കപ്പ് ചെയ്താലും പറ്റില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രായം ഞങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചിത്രം വരയ്ക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ഏജ്. ഈ ഭംഗി നിലനിർത്താനാണ് യോഗ, ഈ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താനാണ് ഈ സൂര്യ നമസ്കാർ. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രാണ മീൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണ്? ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന, ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്, സബ്റ്റിൽ ഫോഴ്സ്. അതാണ് പ്രാണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാണ ലെവല് താഴോട്ട് പോയാൽ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയലാണ്. ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തളർന്നു വീഴുന്നു. വൈ? അവർക്ക് പ്രാണ ഈ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല. ഈ ടിവിയുടെയും മൊബൈലിന്റെയും മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ബോഡി ഒരുമാതിരി. ജിമ്മിന് പോണ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇത്തിരി ബെറ്റർ. പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ മൈൻഡിനെ അവർക്ക് കൂളാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ 2 കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ പുറത്ത് 3 ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു 2 പ്രാണായാമം. ദിവ്യലക്ഷ്മി PG, Sanju K. Joseph, Saranya S. Kumar, Sterin Thomas, Dheeraj Rajan, please turn on your video. Nivya Venu, Needu Maheshwari, Tamanna Ashik, Rahul C. Nair, Abdul Farid. All of you, please turn on your video. താങ്ക് യു മക്കളെ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് അങ്ങനെ ടൈം കഴിയാനില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് പരസ്പരം ഒറ്റ കോൺഷ്യസ്നെസ്സേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഞാൻ ബോധത്തോടു കൂടി വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്റൻഷൻ നിങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല്, ഇത് നമ്മളുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈയിടാതെ വളരെ പുറത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം ചെയ്യും.
അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനും നമുക്ക് ടെൻഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുമ്പോൾ മൂളും, വണ്ടിനെ പോലെ. ഇത്രയും മൂളും. എത്ര നേരം ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുമോ അത്ര നേരം മൂളുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കൈയിനെ പതുക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കും. 1 2 1. അപ്പൊ നമ്മളെ മൂളൽ നമ്മൾ കേൾക്കുക ഓ ഓ ഓന്നായിരിക്കും, വണ്ട് മൂളുന്ന പോലെ. ഇത് നമ്മൾ 5 ടൈംസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 3 ടൈംസ് ചെയ്യാം. ഡെയിലി നിങ്ങൾ 5 ടൈംസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ശ്വാസം എടുക്കാം. കാം ക്വയറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കൂ, നട്ടെല്ല് നിവർത്തി വെക്കൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ആസനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കലാണ്. ദെൻ കൈകൾ രണ്ടും ഇവിടെ വയ്ക്കാം. വളരെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ച് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കൂ. പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോ മൂളാം. Again. Once more. And relax. കൈകൾ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ തലയ്ക്ക് ഫോർഹെഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായ വൈബ്രേഷൻസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. Open your eyes. Okay. ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര തവണ ചെയ്യുന്നു, 8 9 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു സുഖം കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേറെ ചില സൂത്രങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യോഗയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രസംഗ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുക, നിങ്ങളൊട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അയ്യോ എന്റെ ഹൃദയം മുടിക്കണു, എന്താ ചെയ്യാ, എത്ര വലിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ടവൽ എടുക്കുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്രീത്തിങ് പുറത്തേക്ക് വിടുക. എന്നിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ തുമ്മാന്നേ വിചാരിക്കുള്ളൂ. ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മൂക്കൊക്കെ തുടച്ച് അതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉഷാറ് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, പറയാനുള്ളതൊക്കെ വരും. പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എന്റെ കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ കോഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അറിയിക്കാൻ ടീച്ചറെ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ 2-3 കോഴ്സുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. കോളേജ് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് പ്രാണായാമ, അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 30% ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നോർമൽ ബ്രത്തില് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ പവർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ 30% കപ്പാസിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ പവർ കൂട്ടാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാണായാമവും ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എളുപ്പത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭസ്ത്രിക പ്രാണായാമം. അതുകൂടെ ചെയ്യാം. സമയം വൈകിയോ സാർ? ഇത് ചെയ്യണോ സാർ? സാർ, വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ You can go ahead. No problem. ഇതും കൂടെ ഓക്കെ. ഈ ഒരു സാധനം കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, കൈകൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ വെക്കും. നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഇരിക്കുക, വജ്രാസനത്തിലാണ്. ഞാനത് കാണിച്ചു തന്നാലും നിങ്ങൾ വജ്രാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാലോ? കാലുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാലിലേക്ക് അമർന്നിരിക്കലാണ് വജ്രാസനം. നട്ടെല്ല് നിവർത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കും. ഇതാണ് വജ്രാസനം. ഈ ഇരുത്തമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശീലിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളെ നട്ടെല്ല് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം എന്താ? നട്ടെല്ല് വളയുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാരണം നട്ടെല്ല് വളയുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ മാറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, കൈ ഇവിടെ വെക്കുന്നു, സാധാരണ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു, വിടുന്നു. ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ കാണൂ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ദീർഘശ്വാസം എടുക്കാൻ പറയും. പുറത്തേക്ക് വിടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസം ശക്തിയായി പറയുമ്പോൾ കൈകൾ രണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും. എന്റെ കൈ നോക്കിക്കോ, മുകളിലെത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കണം, മടക്കരുത്, ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് പോണത്. ശ്വാസം വിടുമ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിർത്തണം. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. ബ്രീത്ത് ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്. ഇത് നമ്മളൊരു 10 ടൈംസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. കണ്ണടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വേണമെങ്കിൽ കണ്ണ് അറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ചുമലിന് ഇരുവശവും വെക്കും, ഷോൾഡറിന് ഇരുവശവും വെക്കാം, കൈമുഷ്ടി മടക്കി വെക്കാം. സാധാരണ ശ്വാസം എടുക്കാം, പുറത്തേക്ക് വിടാം, ദീർഘശ്വാസം എടുക്കാം, വളരെ സാവകാശം പുറത്തേക്ക് വിടാം. ശ്വാസം ശക്തിയായി. ബ്രീത്ത് ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. Relax പറയുമ്പോൾ കൈകൾ രണ്ടും തുടയിൽ മലർത്തി വെക്കും. എന്നിട്ട് ശരീരത്തിലുണ്ടായ ഊർജ പ്രവാഹത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. Yes, you can observe the energy flow of your body. Relax, relax, relax. മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി. Your body is the gift of your gift from God. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഈശ്വരൻ തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. സോ മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ സ്വയം ആദരവോടുകൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. തോട്ട്സ്, എല്ലാ വിചാരങ്ങളെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. Now you are harmony with your thoughts. Just observe your emotion. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾ സന്തോഷമാണ്, നിങ്ങൾ ജോയ് ആണ് എന്ന് സ്വയം അറിയൂ. റിയലി യു ആർ ലവ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമാണ്. ഫീൽ ഇറ്റ്.
ചിന്തകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരൂ. സ്വന്തം ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം. Slowly open your eyes. വളരെ പതുക്കെ കണ്ണു തുറക്കാം. ആക്ച്വലി 15-20 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പഞ്ചകോശ മെഡിറ്റേഷൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷന്റെ ഫീല് കിട്ടാൻ മാത്രം പോയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ടൈം ഓവറായി പോകും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആക്ച്വലി യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ജോയിന്റ്സും നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോ നമ്മള് ടോക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ കുറച്ചത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ്, എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർക്കും ഉറപ്പില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കലാവുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനർജി ലോസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഞാൻ എത്ര ചെയ്യണോ അത്രയും ഞാൻ എനർജൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ സർ, സംശയങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാനില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാനൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഒരു മനോഹരമായ പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്. ഒരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് യോഗ എന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞു, യോഗ വേഴ്സസ് പവർ യോഗ ഡിഫറൻസ്. പവർ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ആസനാസ് ആണ്. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം യൂണിയൻ ഓഫ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ സോളുമായിട്ടുള്ള ലയനമാണ് യോഗ. സോളുമായിട്ടുള്ള ലയനമാണ് യോഗ. അല്ലാതെ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസനാസ് അല്ല. അതേസമയത്ത് പവർ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പവർ യോഗ ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കതൊരു സെഷൻ തന്നെ പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കാണ് എന്താണ് സംശയം? എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? എനിബഡി ഹിയർ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ. നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചില അറിവുകൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലര് വീട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചവരുണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ ഓൺ ഐഡിയ. ഉണ്ടോ? യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, അതൊരു ആസന അല്ല. നമ്മൾ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ മുഴുവനും ചെയ്താൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് യോഗ. ടീച്ചറൊക്കെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും ചെയ്തതാണ്. പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, സമാധി, ധ്യാനം. സമാധി എത്തിയിട്ടില്ല, ധ്യാനം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാധി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കോഴ്സും കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എത്താനുണ്ട് ഒരു ലെവല്. പഠിച്ചു പക്ഷെ എത്തിയിട്ടില്ല. ധ്യാനം ഓക്കെ. സർ, സുനിൽ സർ, now I am okay. Which is better? Both is better. Yoga is very precious thing. So you have to reach that level. Yoga level എത്തണം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. യോഗയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് മക്കളെ. സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ എത്തണം. മാഡം, നമ്മളെ ഇത് ചെയ്ത മറ്റെന്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും പരീക്ഷയുടെ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ വളരെയധികം നമ്മളുടെ ഉറങ്ങുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു റെസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ 2 or 3 hours സ്ലീപ്പിനെ നമുക്ക് 20 minutes meditation equal to 2-3 hours sleep ആണ്. അതെ, 10 minutes അല്ലേ? കറക്റ്റ്. അപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ ഇവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഇപ്പം കോവിഡ് കെയർ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ തന്നെ 3 days പ്രോഗ്രാമിന് മെഡിറ്റേഷന്റെ ചെറിയ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട്. അതിന്റെ കൂടെ മെഡിറ്റേഷന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എവറി ഡേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ അവർ ചെയ്യില്ല. ഒരു 2-3 ദിവസം പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിയാലേ അവർ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ പോയിട്ട് കുട്ടികൾ ഡെയിലി 20 minutes ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠനത്തിന് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന YES+ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോഴ്സ് ശരിക്കും ഫോക്കസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഫോക്കസ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ് ഗ്ലാൻസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും.
As a student, how many hours we should sleep and which time we should wake up? Very good question. Best time is Brahma Muhurta. എല്ലാവർക്കും അറിയാം 3 to 5 ഇടയിലുള്ള ടൈമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പഠിക്കാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു 4 o'clock തൊട്ടിട്ട് ഒരു 7 o'clock വരെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം മനസ്സിലാവും. ഉറങ്ങേണ്ടത് 6 to 8 hours ആണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങേണ്ടത്. അതിൽ നമ്മൾ 3 to 4 hours ഉറങ്ങാം. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഡിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക്. മെഡിറ്റേഷൻ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. മെഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിനും വേണം ഒരു എന്താ പറയാ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരണം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിടില്ല. അത്രയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സിഗരറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസിന്റെ കളിയാണ്. പക്ഷെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഈ യോഗ പ്രാണായാമം മെഡിറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു അനുഭൂതിയിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിന്റെ പുറകെയും പോവില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ എടുക്കും. നമ്മൾ അമ്മ എത്ര പ്രാവശ്യം ബ്രഷ് ചെയ്യിച്ചിട്ടാ നമ്മളിപ്പം പല്ലേക്കാൻ ഒരു ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. കുട്ടിക്കാലത്ത് എത്ര കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവര് നമ്മളെ. ശരിയല്ലേ? ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണിയായിരുന്നു അല്ലെ? ശരീരത്തിനെ വൃത്തിയാക്കാനൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ വൃത്തിയാക്കലാണ്, സബ്റ്റിൽ ബോഡി ക്ലീനിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അമ്മമാരൊന്നും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് ഇട്ട് കഴുകി തരില്ല സൂക്ഷ്മ ശരീരം. നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ദർ എനി അല്ല അതാ പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് യോഗ. പ്രാണിക് ഹീലിംഗും റിഫ്ലക്സോളജി, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രഷർ പോയിന്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ മൈൻഡിന്റെ പവർ എത്രമാത്രം കൂടുന്നോ അവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് പവർ കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വർക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യണം. ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യാത്തടത്തോളം യോഗ ചെയ്താൽ അത് ഓക്കെ ആവും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പണ്ടത്തെ മാതിരിയുള്ള അധ്വാനമുള്ള പണിയൊന്നുമില്ല, കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ യോഗ ചെയ്യുമ്പോഴേ മെഡിറ്റേഷൻ ആഴുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ, ദെൻ പ്രാണി ഹീലിംഗ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം ഏത് കഴിവുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് തന്നെ നടത്തിക്കോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുമാണ് ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡി. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതല്ല, ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ എത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, നല്ല ഹൈ ലെവലിലെത്തി, അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ വെച്ച് നോക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരിതിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് മാത്രമേ ഹയർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം അങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോവും, പിന്നെ ഡുംന്ന് താഴോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും എത്തിക്സ്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യമനിയമാസിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. Because students like us always using mobile phone and laptop. So അത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. കാര്യം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഒരു 2-3 hours യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ലവ് ഉള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ 1 hour കംപ്ലീറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ്. ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം. 1 hour നമ്മള് വീട്ടിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാം, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം വരും. അയ്യോ, ഇതെങ്ങനെ താഴെ വെക്കും അല്ലെ? എങ്ങനെ താഴെ വെക്കും? നമ്മളെ ലോകം മുഴുവൻ ഇതിലായിരിക്കണം. ഒരൊറ്റ ഞെക്ക് മതി. വാ, എത്ര അറിവുകൾ. Will yoga and non-vegetable food go hand in hand? No മോനെ, no. സാറാണോ ചോദിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല. നോൺ വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പിന്നെ യോഗശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം നമ്മളെ മൈൻഡും നമ്മളെ ഭക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഏത് ജീവിയുടെ ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കുന്നത്, വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സാത്വിക് സ്വഭാവമായിരിക്കും. ട്രയോളജി എന്ന് പറയും. സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക, ഇങ്ങനെയാണ് 3 പാറ്റേൺ നമ്മളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ. ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, അത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മള് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് യോഗയുടെ കൂടെ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്.
മറ്റത് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ല. ബെറ്റർ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോട് രണ്ടോടെ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരും യോഗ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കള് വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ് അല്ല, അവര് എല്ലാം കഴിക്കും, മിക്സഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഓർ ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്കേ കഴിക്കും. കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചോളാൻ, കാരണം നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിൽ നന്നായി കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അതെന്താക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ 72 hours ആണ് ഇത് ദഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈജഷൻ ടൈം, നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് 72 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും പാലിക്കും. ഒരു കൺസെഷൻ കൊടുത്തു സാർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അവര് നമ്മളെക്കാൾ അങ്ങേയറ്റം അച്ചീവ് ചെയ്യണവരാണ്. അവരെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ നല്ല ദിശാബോധമുള്ള കുട്ടികളുമാണ്. വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. മാം, കുട്ടികൾക്ക് യോഗ നമുക്ക് ഏത് ഏജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 12, after 12, only after 12. 12 വയസ്സിന് ശേഷം. 12 വയസ്സിന് ശേഷം 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന ദാറ്റ് മീൻസ് 12 to 15 ഇല്ല 8 to 12 12 കേട്ടോ നല്ല ഹാർഡ് യോഗ ചെയ്യാൻ. 8 to 13, 14 to 17, 18 വരെയുള്ള യോഗ എടുക്കുന്നതിന് ഉത്കർഷ യോഗ, മേധാ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 യോഗ ലെവൽ, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ടീച്ചറാണ് ഞാൻ. ഉത്കർഷ യോഗ ടീച്ചറാണ്, മേധാ യോഗ ടീച്ചറാണ്. പിന്നെ S+ എന്ന് പറയുന്ന യുവാക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ള കോഴ്സാണ്, അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചറാണ്. ഇതെല്ലാം ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൽ നിന്ന് നേടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ത്രൂ നിങ്ങളുടെ സാറുമാരിലൂടെ ആയാൽ അത്രയും സന്തോഷം. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് അവരാണ്. സോ ആരോ എന്റെ മെയിൽ ID ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മെയിൽ ID ഞാൻ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ. babyjyotis@gmail.com. അത്രേ ഉള്ളൂ. babyjyotis@gmail.com. ഓക്കെ, അതാണ് മെയിൽ ID. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ബൈജുവിനെ അറിയോ? ഏതാ സാർ? എവിടെയുള്ള ആളാ? പെരുമ്പാവൂരായിരുന്നു പുള്ളി നേരത്തെ. ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ ആ ഭാഗത്തോടാണ്. ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈജു. കുറച്ച് കഷണ്ടി ഉണ്ടോ? കറക്റ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർട്ട് ടീച്ചറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആണ് സാർ, സൂപ്പർ ടീച്ചർ. Okay. He was my subordinate when I was working in department. നല്ല നൈസ് സാറാണ്, വളരെ നൈസ് പേഴ്സൺ. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ശിവാനന്ദൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, പുള്ളി എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ 3-4 വർഷം. ഓക്കെ. എനിക്ക് SN ശ്രീനാരായണയായിട്ട് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ശ്രീനാരായണ B.Ed കോളേജിലായിരുന്നു 7-8 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ ഒരു B.Ed കോളേജിലും TTI പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട്, ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ആയിരുന്നു, സെയിം ടൈം ലെക്ചറും ആയിരുന്നു. അപ്പോ അവിടുത്തെ MP ശ്രീകുമാർ സാറിനെയൊക്കെ അറിയോ സാർ? അവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ. മാഡം, എനിക്കൊരു സജഷനേ, കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിറ്റേഷൻ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഓൺലൈൻ ഇപ്പം പറ്റുള്ളല്ലോ. ഓക്കെ കൊടുക്കാം സാർ. ഒരു 3 days പ്രോഗ്രാം, ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ച് 3 days കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. പ്രിൻസിപ്പൽ വിൽ കോൺടാക്ട് യു. അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. അവരുടെ ഈ പങ്കെടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബയോഡാറ്റ നമുക്ക് വേണം. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമുക്കൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സെന്ററിലേക്ക്. അത്രയും ബയോഡാറ്റ പറഞ്ഞാൽ പേര്, മെയിൽ ID, ഫോൺ നമ്പർ, ഏജ്, 4 സാധനം ഇത്രയും ഉണ്ട്. കാരണം അവരുടെ മെയിലിലേക്ക് അവർക്കൊരു ഇത് വരും, നിങ്ങൾ ബേബി ടീച്ചറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വരും. ഓക്കെ. ഇത് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ താല്പര്യമുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. We will try to arrange a program for you. Okay. ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആണത്. അപ്പൊ അത് മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതില്. ആ മെഡിറ്റേഷൻ 3 days ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റും നമുക്ക്. യോഗ വേഴ്സസ് മെറിറ്റൽ ആർട്സ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാരേജിന് മാത്രല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ഫുഡ്, ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ്, സെക്സ്, സ്ലീപ്പ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും.
ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ വളരെ നല്ലതാണ് യോഗ. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവും. ആഫ്റ്റർ മാരേജ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തവര് പോലും യോഗാസ് ചെയ്തിട്ട്, നമ്മുടെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് 9 months കൊണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് ഗിഫ്റ്റും പാർട്ടിയും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് ഡെയിലി ചെയ്തിട്ട്. കാരണം ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിലുള്ള മാത്രമുള്ള ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സുദർശന ക്രിയ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. സുദർശന ക്രിയ പൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജീന്റെ മാത്രം ഒരു സംഭാവനയായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെരി പവർഫുൾ. മിസ്സിന്റെ നമ്പർ തരുമോ? ഓക്കെ ഷുവർ, തരാം. ഞാൻ തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. Eight nine 213 82985. ഞാൻ എഴുതിയാൽ എന്തോ തെറ്റും. 8921382985. ഓക്കെ. ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. നിങ്ങളെ നല്ല കുട്ടികൾ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ സാർ എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് 2 days എന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ജൂലൈ. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പഠിച്ചതാണ്. ഡോക്ടർ സുനിൽ കുമാറും ഞാനും ഒക്കെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Miss, we can conclude. That was a truly an inspiring knowledge session. I hope everyone had a wonderful experience. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now, let me invite Dr. K.S. Divagaran Nair, sir, the director of SNGist Group of Institution, for the felicitation. Sir, please. Hello. Honorable Chairman of SNGist, Dr. M. Shivanandan, today's resource person, Madam Baby, an acclaimed trainer and counselor, Professor K.S. Pradeep, our beloved manager, our principal, Dr. Sunil Kumar, principal of Arts and Science College, Madam Lakshmi Krishnan, parents and all the participants who are attending this very important Yoga Day celebrations. At the outset, I would like to congratulate our esteemed guest, Madam Baby, for this highly informative and interactive session on yoga, particularly on this International Day of Yoga. As everybody knows, this is the 7th International Day of Yoga, and it has since 2015, Government of India has been giving a lot of weightage for observing this day, and world over this day is celebrated as International Day of Yoga. Yoga, as already the resource person has mentioned, is the union of mind, body and breath. As regular practice of yoga, as everybody knows, will lead to physical and mental wellness. And yoga for wellness is the theme of this year's Yoga Day celebrations. I have only one thing to highlight here. In the days of this pandemic, when for the last 1.5 years, nearly 2 years, the students, parents, and every one of us has been locked in their houses. We have no way to go out because of the restrictions. If we go out, we are stressed, tensed. We don't know what will happen. In such a situation, such a apprehensive situation, stressful situation, the only solution for keeping ourselves fit as well as mentally happy is to practice yoga regularly. In this context, I once again congratulate and appreciate Madam A. Baby for highlighting how one can reach
self-actualization through Ashtanga Yoga. I really enjoyed your talk, particularly the interactive session when many of the participants have interacted and clarified their doubts. And I am sure we will have further opportunities to interact with you within being a trainer. We may have several sessions, as the chairman has rightly pointed out, for the students as well as the faculty members. Once again, I request our students and participants to practice yoga regularly, yoga at home and yoga with family for fitness and wellness. I wish the International Yoga Day success. Thank you, friends. Thank you so much, sir. I invite Ms. Lakshmi Krishnan J, Associate Professor of Electrical and Electronic Engineering of SNGS Group of Institution, for vote of thanks. Ma'am, please. Good afternoon, one and all. I, on behalf of SHS Group of Institution, would like to propose vote of thanks on this memorable occasion. First of all, I would like to thank God Almighty for making this event a grand success, and also for giving us the strength and courage during this situation. During this pandemic period, it is very much necessary to cleanse our minds with positivity in order to mitigate all kinds of stress that we are going through now. On this behalf, I would like to thank our resource person, Mrs. Baby, the yoga trainer, for gracing this occasion and help us in understanding the importance of yoga and how to make it as a part of our routine. Thank you, ma'am, so much. I want to extend my generous thanks to Professor Dr. M. Shivanandan Sir, Chairman of SNGS Group of Institutions, who always gives equal importance to academics as well as mental wellness of our students. Thank you so much, sir, for your kind words and support. Thank you, ma'am. Next, I want to thank our manager, Professor K.S. Pradeep sir, for being with us on this wonderful occasion, showcasing the importance of this International Yoga Day. Then I would like to extend my gratitude to our director, Sir Dr. Divagaran Nair, for your motivating words. Thank you so much, sir, for being with us today. At the outset, I would like to thank our dear principal, sir, Professor C.P. Sunil Kumar, for sharing his thoughts and wisdom with respect to yoga. Thank you, Sunil Kumar, sir, for your unflinching support and coordination, and also for introducing the resource person. It was really a motivating section. Thank you, sir. And my heartfelt thanks to heads of department, faculties for their valuable participation and encouragement in all our efforts. With special gratitude, I would like to thank all the technical and non-teaching faculty for all your efforts in making this a grand event. Last but not the least, I would like to thank all the invitees and my dear students for your active participation. Thank you. Thank you so much, ma'am. Our session has come to an end. Now I take this opportunity to thank each and every one of you for sparing your valuable time to be here with us. And finally, before we move towards National Anthem, let us all switch our cameras on for taking a snapshot. All of you, please switch on your cameras. All of you, please switch on your camera. And send me one photo, teacher. Okay, ma'am. Sure. Okay. Sure, ma'am. All of you, turn on your video, please. Thank you. Now let us all stand up and be in attention for our national anthem. Jana Gana Mana